माया किरतकार दे राही जो असी पूर्वले कर्म कमाए ने, जो असी किरत दे हिसाब नाल अपनी किरत कर्म दे नाल पूर्वले कर्म कमाए ने। ते पूर्वले कर्म दा अर्थ बिल्कुल भी असां ये नहीं लेना जी पहले जन्म दे विच, पहली जून दे विच, बिल्कुल भी आपां यह अर्थ बिल्कुल नहीं लेने गुरमत मुताबक। क्योंकि असी कहने जी पहले कर्म, जीवन दे पहले कर्म, भाई पहले जिहड़े कर्म ने जे असी उन्हां दे आधार ते करांगे ते फिर जो मनुखी जन्म दा सार कित्थे रह जाएगा, मनुखी जन्म दा लाभ कित्थे रह जाएगा। हाँ ये आपां जरूर मन सकते हाँ कि जिन्नियां भी होर जूनां ने उन्हां जूनां दे विच असी कर्म करदे हाँ, कर्म करदे हाँ, पर उन्हां पूर्वले कर्म दे आधार ते, क्योंकि जो असी होर जूनां दे विच कर्म मन रहे हाँ वो ते सानू चेते भी नहीं, वो ते सानू याद भी नहीं, ये भी नहीं पता असी किहड़ी जून विच आए हाँ, किहड़ी जूनां च हंड के आए हाँ, वो ते रब जानदा है, वो ते केवल रब जानदा है। वो एक अलग विचार है, उहदे वास्ते बहुत जिहड़ी है कह लो कि डूंघाई च जाण दी लोड़ है। कई कहणगे जी हाँ जूनां विच भटकिया, काम जिहड़े कर्म कीते ने, बड़ा कुछ कीता, ते सारा कुछ जिहड़ा संबंध है ना अज दे समां दे विच मनुख पहले जन्म नाल ही जोड़ दिंदा है। जी पहले कर्म कीते ने, पहले एक जन्म दे विच कोई पुण्य कीते होणगे, जी पहले जन्म विच कोई पाप कीते होणगे, भाई उन्हां पापां ते पुन्नां दा जो निबेड़ा है वो ते इस मनुखी जन्म दे आधार ते हो गया। गुरु साहब जी आखदे ने ना बाणी दे विच, गुर सेवा ते भगत कमाई तब एह मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। जे तो पहले जन्म दे विच कोई चंगे कर्म कीते भी होने, मन लो कि जी हाँ पूर्वले कर्म, पहले जन्मां दे कर्म, ते जे असी पहले जूनां दे विच कीते कर्मां नूं मन रहे हाँ ना, ते उस दा केवल इन्ना अर्थ लै लो कि अगां जूनां च भटके हाँ जां मनुखी जन्म मिलिया है। इस गल नूं केवल इत्थों तक सीमित रख लो जी असी पहले जन्म दे विच बड़े चंगे कर्म कीते होणगे, जो रब ने तरस कर दिता ते सानू ये मनुखी शरीर दे दिता। ये गल ते जचदी है भाई असी पहले जन्म दे विच चंगे कर्म कीते होणगे, बड़े चंगे कर्म कीते होणगे जूनां च भटकदे होए, जो परमात्मा ने तरस कर दिता ते तरस करके सानू ये मनुखी शरीर दे दिता। क्योंकि इस देही को सिमरै देव, इस देही नूं ओ देवते भी लोचदे ने, क्योंकि ये जन्म इन्ना अनमोल है कि मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारंबार, जो बन फल पाके भोए गरै, बहुर ना लागै डार। होर जूनां दे कीते कर्म सदका ये साडा भाग है, किस्मत है कि परमात्मा ने तरस करके सानू मनुखी जामा दे दिता, रब ने सानू यह शरीर दे दिता। हुण जदों ये शरीर सानू मिल गया, इस शरीर विच रहिंदियां हुण परमात्मा तक पहुंचना है। इस शरीर दे राही रब दे विच अभेद होना है। ये जो सफ़र है रब दी प्राप्ति दा, रब दे विच अभेद होण दा, ये मनुखी जामे तो ही शुरू हुंदा है ते मनुखी जामे तक ही खत्म हो जाता है। ये सफ़र ही मनुखी जामे दा है, ये सफ़र ही मनुखी जीवन दा है। इस मनुखी जामे विच जिस दिन संसार दे विच आ गए हाँ, उस दिन साडा ये समा शुरू हो गया कि इस समा दे नाल असी किन्ने समा विच रहिंदे किन्ने क परमात्मा दे नेड़े होए हाँ, किन्ने क रब दे वल्लों वधे हाँ। क्योंकि जिस दिन संसार दे विच आमद होई
ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਮਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਏਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਜੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਮਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖ ਹਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਸਹਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਹ ਸੋ ਤੂੰ ਭਲਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਫਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ।
कुछ गल्लां विसर गईयां ने, कुछ चेते रह गईयां। हो सकदा जो विसरियां ने उन्हां नाल ही किसी दा माड़ा होया होवे, पर सच ते यही है, जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। कहंदे एक वार दी गल, कोई मनुख किते नौकरी करदा सी दफ्तर दे विच, जो आपां कर्मां दी भाई जिहो जी करनी है उह जिहा फल फिर मिलदा है, उस नूं ही मिलदा है। पर किते मालिक दे दफ्तर च नौकरी करदा है, हुण जिहड़ा मालिक है किसी गल्लों नाराज़ हो के, भाई घरों झगड़ा करके निकलिया होना है, घर दे विच कोई नाराज़गी होई होनी है, अंदरला जिहड़ा बड़ा अपसैट है उहदा। ते जदों यह मनुख दफ्तर च बैठा है, भाई कोई काम होया, इसने मालिक दे कोल पहुँच कीती, गया जी मालिक दे दफ्तर दे विच जिथे मालिक बैठा होया है, हुण उसने बिना किसी गलती तो, भाई गलती कोई नहीं, पर बिना किसी गलती तो झिड़क ला दी, एवें अपना गुस्सा कढ़ण वाली गल, ते कहंदे चपेड़ भी ला दी, उन्होंने चपेड़ भी मार दी, ते झिड़क लाई सो अलग। हुण बेचारा है नौकर सी, की कर सकदा सी, कोई नौकर सी की कर सकदा सी, पता जी कुछ कहांगा तो मैं नौकरी चों कढ़ देगा। भाई नौकरियां वालियां दा यही हाल हुंदा है, 100 गल्लां सुणनियां पैंदियां ने, पर हाँ जे जायज़ ने तो सुनाउण वाले नूं जरूर ध्यान देना चाहिए, सुनाउण वालियां नूं जरूर ध्यान देना चाहिए, वड्डियां नूं जरूर ध्यान रखना चाहिए। भाई जायज़ है तो ठीक है, पर जे नजायज़ है, जे स्वार्थ करके जां किसी दा पख करके है, तो भाई हिसाब किताब तो फिर उन्हां वड्डियां नूं भी देना पेगा। वो ते बेचारा मुलाजम है, नौकर है, मजबूर है, की करदा। कहंदे हुण की कर सकदा सी, कुछ नहीं, बेचारा चुप खड़ गया, अखां नीवियां करके जर गया सब, पर गुस्सा तो बड़ा सी। भाई गलती होवे ते बंदा जर जांदा है, पर बिना गलती तो झिड़क पई, बिना गलती तो कहंदे मालिक ने चपेड़ भी ला दी। हुण बड़ा गुस्सा है, पर हुण करे की, कित्थे गुस्सा कढे। शाम नूं जदों घर आउंदा है ना, ते गुस्सा हाले तक भी अंतर वसिया होया, भाई गुस्सा कित्थे कढीए। घरवाली ने कोई गलबात पुछी, अपना गुस्सा घरवाली ते कर दिता, उसने अपनी घरवाली नूं चपेड़ मार दी। भैन जी है, उन्हें बिना गलती तो इसी तरह। हुण जिहड़ी घरवाली वो भी नाराज हो गई, जी एवें मैनू कह दिता। आखिरकार जिहड़ा उसदे अंतर गुस्सा आया, अंतर जिहड़े उसदी नाराजगी हुई, जिहड़े किता छोटा बच्चा सी 2 3 4 5 सालां दा, उन्हें अपने बच्चे नूं चपेड़ ला दी, किसी गल्लों झिड़क लाई, डांट दी। जिहड़ा वो बच्चा वो खिजदा होया वो घर तो बाहर गया। जदों बाहर निकलिया तो उसनूं भी गुस्सा, उन्होंने बच्चे नूं, क्योंकि मां नूं किवें मारे, हुण छोटा जिहा बच्चा। आखिरकार मन च खिजदा होया गुस्से विच घर तो बाहर निकलदा है। बाहर देखिया तो एक इट दा टुकड़ा पिया होया, एक रोड़ा पिया होया। उसने रोड़ा चुकिया, राह दे विच जिहड़ा एक कुत्ता सी वो बैठा होया सी, उसने कुत्ते नूं मारिया बच्चे ने। हुण जिहड़ा कुत्ता सी जदों उहनूं रोड़ा पिया, इट वजी, सट वजी, ऐ जिहड़ा है वो चीकदा होया, दौड़दा होया रोड पार करदा, सड़क वल नूं दौड़दा है जिहड़ा कुत्ता सी जो बैठा होया सी। ते हुण कुत्ते दे मन दे विच भी खिची है कि पशु है, उसनूं भी खिच पैंदी है। जदों दौड़दा जा रहा है तो दौड़दे होए नूं एक मनुख जा रहा है, उसने उसनूं वड लिया, उस कुत्ते ने उहनूं वड लिया। वो गाड़ी तो उतर के, गड्डी तो थल्ले उतर के किते जा रहा सी, ते जो ही जा रहा सी, जिहड़ा कुत्ता उत्थों हो के लंघ रहा सी, चिल्लांदा होया जा रहा सी, चीकदा होया, इहने जाके उस मनुख दे पैर नूं वड लिया। ते हैरानी पता है किस गल दी, असल च जिस कुत्ते ने जिस मनुख नूं वड्डिया है ना, इस कुत्ते ने, वो मनुख पता है कौन है?
ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਝਿੜਕ ਲਾਈ ਤੇ ਚਪੇੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ। ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਲਾਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝੜਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਲਾ ਦਈਏ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ। ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦੇ ਕਿਸਨੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਉਸਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਫਿਰ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਆ ਗਈ। ਚੰਚਲਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝੀ। ਕੂੜਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਜਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ। ਉਂਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਬਚਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਭਈ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਜੋ ਸੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਲਕਿਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਭਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਵਗਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ।
ਭਈ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ। ਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਪਿਟਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ को भी फिर ख्याल आ गया, ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਲੇਖਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਗਿਆ। ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਿਟਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੂ ਨੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਖਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗਾ। ਭਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਦੋਂ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜੋ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल ना जाने माया मद माता मरना चेत न आवे। रब दी भगती करन वाला सेवक कदे माया दे मस्ते होए बोल नहीं बोलदा, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹਮਾ ਦੇਹ ਸੋ ਤੋਂ ਭਲਾ,